السلام علیکم ویورز، دینی معلوماتی سوالات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں لائی ہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے انوکھے اور دلچسپ سوالات، تو آئیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت کس کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے اچھی عبادت قرآن کی تلاوت کو کہا ہے۔ سوال: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید کتنی مرتبہ آئی ہے؟ جواب: قرآن مجید میں دعا مانگنے کی تاکید 70 مرتبہ آئی ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ کس ملک کا سفر کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرہ عرب کے علاوہ ملک شام کا سفر کیا۔ سوال: حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تھی۔ سوال: کوئی نبی کسی کا شاگرد نہیں ہوا، لیکن وہ کون سے نبی ہیں جو دوسرے نبی کے شاگرد ہوئے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ علم اسرار و ترکیب حاصل کرنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے۔ سوال: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کا بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ جواب: حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: جنت الفردوس کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے روح کو پہلے پیدا کیا گیا یا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا؟ جواب: ابن حزم فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے کہ پہلے روحیں پیدا کی گئیں۔ سوال: وہ کون سا پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے؟ جواب: انار وہ پھل ہے جس میں جنت کے دانوں میں سے ایک دانہ ڈالا جاتا ہے۔ سوال: آپ کو معلوم ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے کتنے عرصے بعد ہوئی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت قتل حابیل کے 5 سال بعد ہوئی۔ سوال: کس صحابی نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا؟ جواب: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا۔ سوال: اللہ پاک سارے گناہ کو معاف کر دیں گے، مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: جس نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یعنی شرک کا گناہ معاف نہیں کریں گے۔ سوال: عشاء کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب: عشاء کی نماز کے بارے میں حکم ہے کہ جب مغرب میں آنے والی سرخی بالکل مٹ جائے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟
जवाब, अंसार ने सबसे पहले ग़ज़वा बदर में शिरकत की। सवाल, अरबी लफ्ज़ सूरत के क्या माने हैं? जवाब, अरबी लफ्ज़ सूरत के माने मुकम्मल कर लेने को और रिफ़त और अज़मत के भी हैं। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या तामीर किया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले खाने काबा को तामीर किया था। सवाल, ग़ज़वा औद में किस सहाबी ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों जान दी? जवाब, ग़ज़वा औद में हज़रत ज़ैद बिन सकिन रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी। सवाल, मुर्गी की गर्दन खाने से कौन सी खतरनाक बीमारी लग जाती है? जवाब, मुर्गी की गर्दन को चूस कर खाने वालों में रूहानी, जिस्मानी और जहनी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, क्योंकि मुर्गी की गर्दन को चूसना या चबा कर खाना इंसान को जज्बाती बना देता है और यूं ही ये इंसान खुद को अपने ही जज्बात के हाथों तबाह कर लेता है, क्योंकि ब्रायलर मुर्गी की नशोनुमा के दौरान इसे इंतहाई नामुनासिब खुराक दी जाती है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इन मुर्गियों को खून और मुर्दा मुर्गियों की बकायात खिलाई जाती है। इनकी खुराक में खंजीर और दूसरे जानवरों के हिस्से शामिल किए जाते हैं, इसलिए ख़ास तौर पर मुर्गी की गर्दन को कोशिश करें कि ना खाएं, क्योंकि मुर्गी के गले में जो गोश्त होता है वो बीमारी की बुनियाद होता है। सवाल, कौन सी बुराई अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा? जवाब, गरूर और तकब्बुर अगर ज़रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। सवाल, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसके मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया? जवाब, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के मशवरे से बिमा अहलो अयाल मक्का की तरफ सफ़र किया। सवाल, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वलुल मरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान किस सूरत में दाखिल हुआ था? जवाब, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में शैतान बूढ़े आदमी की सूरत में दाखिल हुआ था। सवाल, सबसे कम सूरतें कुरान की किस मंजिल में हैं? जवाब, सबसे कम सूरतें कुरान की पहली मंजिल में हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई होंगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह। Wow.